दुनिया ਵਿੱਚ 7 ਅਜੂਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅਜੂਬੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। पर तुसी सोच रहे होवोगे कि इंश्योरेंस ते इन्वेस्टमेंट दे फंडियां दे बारे गल करदा करदा अज मैं अजूबियां दे बारे की गल करन लग पिया। खैर ज़्यादा पहेलियां ना बुझांदा होया मैं सीधा मुद्दे ते आउणा है। अज असीं गल करांगे दुनिया दे 8वें अजूबे दे बारे। हुण इसनूं 8वें अजूबे दा नाम मैं नहीं बल्कि दुनिया दे एक मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिता और इसनूं कहंदे ने कंपाउंड इंटरस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ਹੁਣ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਐਸਾ ਸਮਾਰਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 8ਵੇਂ ਅਜੂਬੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਿਆ। पर कंपाउंड इंटरस्ट के फार्मूले नूं समझना इसलिए ज़रूरी नहीं कि इस नाल साडी रकम कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। इसनूं इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि जेकर इसका चलन उल्टे पासे नूं हो जाए तो सानूं कंगाल करन दे विच भी ज़्यादा देर नहीं लगाउंदा। एक दो धारी तलवार वांग भी काम करता है। कंपाउंड इंटरस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब हुंदा है ब्याज दे उत्ते ब्याज। बेसिकली ब्याज दो तरह के होंदे ने, सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट। पहले सालों दे विच सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट दे विच कोई फर्क नहीं होंदा, पर जिमें जिमें समय बीतदा है ये कंपाउंड इंटरस्ट सिंपल इंटरस्ट नूं पिछे छड्ड के बहुत अगे निकल जाता है। मैं इसनूं एक एग्जाम्पल नाल समझाउण दी कोशिश करदा हाँ। जिवें कि मान लवो तुसीं पहले साल $10,000 इन्वेस्ट करते हो तो ब्याज की दर है 10%। तो हुण एक साल बाद सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट दोनों का ब्याज $1,000 तुहाडी रकम दे नाल जुड़ जाएगा। पर फिर खेल शुरू होंदा है कंपाउंड इंटरस्ट के जादू का। हुण अगले साल सिंपल इंटरस्ट दे विच फिर तुहाडी प्रिंसीपल अमाउंट के उत्ते तां $1,000 इंटरस्ट मिलेगा, पर इस दे उलट कंपाउंड इंटरस्ट दे विच पिछले साल दे मिले हुए इंटरस्ट यानी कि ब्याज के उत्ते फिर दोबारा ब्याज लगेगा। तो जे इंज होंदा है तो तुहाडी रकम सिंपल इंटरस्ट नाल मिली हुई रकम नालों ज़्यादा होगी। शुरुआती दौर दे विच ये फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं होगा, पर जिमें जिमें साल बीतते जाणगे ये फ़र्क बहुत वड्डा हुंदा जा। हुण जेकर कहां कि तुहाडा पैसा ही तुहानूं पैसा कमा के दे रहा है कंपाउंड इंटरस्ट दे विच, तो ये गलत तो नहीं होगा। तो है ना स्मार्ट तरीका अपनी इन्वेस्टमेंट नूं ग्रो करन दा। हुण असीं गल करिए रूल ऑफ 72 दी। समझना बहुत सौखा है तो अमल विच लियाना भी बहुत सौखा है। तो एक गल यकीनी है कि जेकर तुसीं इसनूं समझ के इसकी आउटकम या इसका रिजल्ट वेखते हो तो तुसीं अपनी इन्वेस्टमेंट्स नूं सही तरीके नाल इन्वेस्ट करन दे बारे प्लैनिंग कर सकते हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स नूं बहुत वधिया तरीके नाल ग्रो कर सकते हो। रूल ऑफ 72 का मतलब है कि तुसी अपनी रकम नूं कितनी देर विच 2 गुना कर सकते हो। वैसे तो इसका फार्मूला बहुत ही टेढ़ा जिहा है, पर आसान शब्दों में जेकर इसनूं लिखना होवे तां ये है 72 यानी कि 72 डिवाइडेड बाई तुहाडी ब्याज की दर यानी कि 72 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरस्ट। जिमें कि मान लो ब्याज की दर सालाना 1% है तो इसका मतलब 72 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 72 साल लग जाएंगे तुहाडी रकम नूं डबल होंदियां। हुण इस तरह नाल ही अगर 2% ब्याज है तो ये 72 साल तो कट के 36 साल का समा रह जाएगा तुहाडी रकम नूं डबल होने नाल। इस तरीके नाल ही 3%, 6% या 8% की ब्याज की दर नाल तुहाडी रकम के डबल होने का समा तय होवेगा। चलो मान लिया कि रूल ऑफ 72 नाल सानूं ये पता चल गया कि साडी रकम कितनी देर विच 2 गुना होवेगी, पर हुण असीं इसदा करना की है। रूल ऑफ 72 नूं असीं 2 तरीके नाल वरत सकते हैं। पहला ये कि असीं अपने लिए एक अजिही इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं जिस दे विच असीं जल्दी तो जल्दी अपना पैसा 2 गुना कर सकीए, और दूसरा असीं ये समझ सकते हैं कि सानूं अपनी जिंदगी दे विच इस रूल ऑफ 72 नूं वरतन दे किन्ने मौके मिलणगे। कन्फ्यूज हो गए? चलो
मैं इसनूं एक एग्जाम्पल ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਡਲ ਏਜਡ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਲ 72 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗਰੋਥ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗਰੋਥ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਲ ਆਫ 72 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰਕਮ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਰਕਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਆਫ 72 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TFSA ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ TFSA ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ GICs ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨ 1 ਜਾਂ 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਫ 72 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੁੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਲ ਆਫ 72 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਵੇਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਵੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 9% ਸਾਲਾਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ $215 ਮਹੀਨਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 9% ਵਿਆਜ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $215 ਦੀ ਬਜਾਏ $545 ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਗਭਗ $5200 ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੂਥ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ RRSP ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ $50 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਪਾਵੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਹੀਂ 8 ਅਜੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ।